شاید پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات خراب کرنے میں اسرائیل کا یا کسی صہیونی ملک کا ہاتھ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس میں ہاتھ ہے تو اس سونے کا جو پاکستان میں موجود ہے، جو بیبیاں ایک ایک انگوٹھی پر بک رہی تھیں، ان بیبیوں نے کچھ ارب روپے لے کر یہ بیان جاری کیا۔ فکر نہ کریں، چاچو بڑا متحرک آدمی ہے، اس طرح کر کے بیٹھتا ہے۔ سعودی عرب چلا گیا، جا کے شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ یہ شریعت نہیں تھی سرکار، یہ اربوں خربوں کے سونے کا معاملہ ہے، اور اس ایک بیان میں جس کے اربوں روپے قیمت ہے اس وقت، تاکہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات خراب ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضا خان۔ اور 90s کی دہائی میں ایک ڈرامہ مشہور ہوا، اداکار مرحوم اب کرنا چاہیے ان کو، بیچاروں کی جان چلی گئی۔ عابد کشمیری کا ایک ڈائلاگ بہت مشہور ہوا تھا کہ ہر بات کی تہ میں ایک بات ہوتی ہے اور وہی ساری بات ہوتی ہے۔ جی ہاں، ہر بات کی تہ میں ایک بات ہوتی ہے اور وہی ساری بات ہوتی ہے۔ اس کا خیال مجھے یوں آیا کہ اچانک سے 2 روزہ سعودی عرب کا دورہ چاچو یعنی مریم کے چاچو شہباز شریف نے کیوں رکھ لیا۔ میں اس پر ذرا سا میں نے چیزوں کو کھنگالا تو ساری چیزیں میرے سامنے کھلتی چلی گئیں۔ اصل میں یہ معاملہ ویسا نہیں ہے جیسا نظر آتا ہے۔ بشرا بی بی نے ایک بیان دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم سعودی عرب گئے، ننگے پاؤں مدینہ پاک میں عمران خان اور وہ رہے، اور وہاں سے پھر فون آیا کہ آپ یہ کس کو اٹھا لائے، ہم تو شریعت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، شریعت نافذ۔ اس کا سارے کا مقصد یہ تھا پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں یہ خراب ہو جائیں۔ اچھا، سب آپ کو گھما رہے تھے، سب ویلاگرز بھی، ٹی وی تبصرہ نگار بھی، اخباری تجزیہ کار بھی، سب یہی کہہ رہے تھے کہ شاید پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات خراب کرنے میں اسرائیل کا یا کسی صہیونی ملک کا ہاتھ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جی ہاں، اس میں ہاتھ ہے تو اس سونے کا جو پاکستان میں موجود ہے، اور یہ ہزاروں ارب روپے کا سونا جو ہے یہ اس کا ہاتھ ہے۔ جو بیبیاں ایک ایک انگوٹھی پر بک رہی تھیں، ان بیبیوں نے کچھ ارب روپے لے کر یہ بیان جاری کیا، جس سے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات خراب ہو جائیں۔ تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا، ساری چھوڑوں گا نہیں، کیونکہ میں اس بات کی تہ میں گیا کہ اچانک سے سعودی عرب کے خلاف اتنا بڑا بیان ایک ایسی بی بی نے جو اس سے پہلے کبھی ٹی وی پر نہیں آئی ہے، اس نے ریکارڈ کرایا، اور ریکارڈ کرانے کے بعد اس نے اس کو جاری کر دیا۔ تو یہ معاملہ تھا کیا؟ تو معاملہ چلتے چلتے 2011 تک گیا، اور آپ کو یاد ہے ریکوڈک کا ایک منصوبہ تھا جس پر ایک کینیڈین کمپنی جو تھی بیرک گولڈ کے نام کی، وہ کام کر رہی تھی۔ تنازع کھڑا ہوا، پیسوں کا تنازع تھا، بیرک گولڈ کمپنی کو کام سے روک دیا گیا، عالمی عدالت میں کیس چلا گیا۔ اچھا، عالمی عدالت میں کیس ہم نے جیت جانا تھا، لیکن 2018 میں عمران خان کی حکومت آ گئی اور ہم وہ کیس ہار گئے، لہٰذا ہم نے بیرک گولڈ سے دوبارہ معاہدے کرنے کی جو ہے وہ حامی بڑھ لی، اور 2022 میں عمران خان گورنمنٹ نے ہی، یعنی بشرا بی بی سرکار کی حکومت نے ہی بیرک گولڈ سے دوبارہ معاہدہ کر لیا کہ ریکوڈک میں یہ کان کنی کرے گی یہ کمپنی، سونا اور تانبے کے جو وسیع ذخائر وہاں موجود ہیں۔ اگر میں آپ کو صرف سونے کے بتاؤں تو یہ بنتے ہیں تقریباً 21 ملین اونس۔ اب 21 ملین اونس کو اگر آپ کریں تو 34.595 ٹن سونا ہے، یہ 34.595 ٹن، اور اگر آج کے ریٹ میں دیکھا جائے تو 4168 ارب روپے کا یہ سونا ہے۔ یہ تقریباً جو بلینز میں بنتا ہے، ڈالرز میں بنتا ہے، 41 کچھ ہے، 59 شاید 41.59 ڈالر بلین میں یہ بنے گا، اور اس سے پاکستان کے سارے قرضے اتر سکتے ہیں۔ قرضے کیا اتر سکتے ہیں؟ آپ اور میں امیر ہو سکتے ہیں، اور جو سونا نکل رہا ہے عرب ممالک سے، یا جس کو سیال سونا کہتے ہیں، آئل کی مد میں، یہ اس سے بھی بڑے ذخائر ہیں، اور تانبا اس کے علاوہ ہے۔ تانبے کے کتنے ذخائر ہیں جی، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ اس کی جو تعداد ہے تانبے کی، وہ 12.3 ملین ٹن ہے، اور اس کی مالیت جو ہے 86 ارب ڈالر ہے۔
जो पाकिस्तानी रुपयों में 29.25 खरब, 100 अरब का 1 खरब होता है जी, 25.29 खरब रुपए बनती है। और इसमें जो मुआहदा था उसके तहत 50% पाकिस्तान को मिलना था, 50% बैरक गोल्ड ने लेना था। जो पाकिस्तान को 50% मिलना था उसमें से 25% बलूचिस्तान को मिलना था। कितनी बड़ी रकम होगी, इवन यू कांट इमेजिन कि इससे बलूचिस्तान में कौन सी खुशहाली आ सकती थी। अब आपको पता चला कि बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल को भारत और अमेरिका समेत ममालिक क्यों ख़राब करना चाहते हैं। इसके पीछे ये रैकोडिक का मंसूबा ही है। कोई नहीं चाहता कि बलूचिस्तान में अमन हो, रैकोडिक से सोना और निकले, हम कर्ज से निजात हासिल करें, अपनी इंडस्ट्रीज लगाएं, अमीर हो जाएं। अच्छा चलें, 2022 में मुआहदा कर लिया, 2023 में 2022 के एंड पे ही हुकूमत जाना शुरू हुई, नई हुकूमत आ गई, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई। ये निगरान हुकूमत थी जो मुख्तलिफ जमातों को मिलकर बनी थी। इन्होंने बैरक गोल्ड के साथ दोबारा मुज़ाकरात किए और किसी तरह मिन्नत तरला करके, यानी मिन्नत समाजत कहना चाहिए, तरला पंजाबी का लफ्ज़ है, किसी को समझ आए किसी को ना आए, मिन्नत समाजत करके शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को इस मंसूबे में शामिल करने पर राज़ी किया। बैरक गोल्ड से कहा कि हम आपको अकेले को ये कानकनी नहीं करने देंगे, इसमें सऊदी सरमायाकारी भी शामिल होगी, ताकि अगर कल को कोई तनाज़ा बने तो सऊदी अरब इसमें सालिस का किरदार अदा करे। और अगर बैरक गोल्ड जाना चाहे तो हम कानकनी की उस हद तक ज़रूर पहुँचे कि सऊदी अरब पूरी दुनिया से बाकी कंपनीज़ को ला कर यहाँ पर कानकनी करा सके। ये बहुत बड़ी डील थी और बैरक गोल्ड जो है, बैरक गोल्ड कंपनी जो है, उसको इससे अरबों डॉलर का नुकसान होने जा रहा था, क्योंकि आमदन किसके पास जानी थी, सऊदी अरब के पास। अब इसके हिस्सेदार हो जाने थे 3, पाकिस्तान, बैरक गोल्ड जो कि कैनेडियन कंपनी है, और सऊदी अरब। ये वो तकलीफ दे बात थी जो जिसने बैरक गोल्ड को जो है वो गजंद पहुँचाया, उसको नुकसान पहुँचाने का सोचा। तो उन्होंने 2022 में जो उनसे वादा किया गया था कि अब आपको परेशान नहीं किया जाता है, जो बुशरा बीबी सरकार और इमरान खान गवर्नमेंट में ये वादा किया था, उसके तहत उन्होंने बैरक गोल्ड को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के, अब ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो शायद मीडिया पे नहीं है, जिस पर बुशरा बीबी को टीवी पर लाया गया, मदीना में नंगे पाँव वाली स्टोरी बनाई गई और उन्होंने कहा कि इसलिए कि वहाँ शरीयत नाफिज ना हो जाए। ये शरीयत नहीं थी सरकार, ये अरबों खरबों के सोने का मामला है और इस एक बयान में जिसके अरबों रुपए कीमत है इस वक्त, इस एक बयान की, ताकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के तल्लुकात ख़राब हो जाएं और पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब इससे हाथ खींच ले। इस वक्त भी सऊदी अरब जो है पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी करने को तैयार है। मुख्तलिफ शोबे हैं जिसमें स्कूल्स भी हैं, ज़राअत भी है, उसमें कानकनी भी है जिसमें ये मैंने आपको जिक्र किया। इसके अलावा ऑयल रिफाइनरी का काम है। तो 586 अरब रुपए की तो वो वैसे ही सरमायाकारी करना चाहता है, लेकिन अगर इस बयान से सुल्तान मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो नाराज़ हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि एक मरतबा फिर बैरक गोल्ड जो है उसको कितना फ़ायदा होने जा रहा था। यानी वो सोना और वो तांबा जो रैकोडिक से निकलना था, उसके 25% जो शेयर हैं जो कि अब सऊदी अरब को जाने थे, वो उस पर पूरे का पूरा मालियत जो है वो इस कंपनी के पास चले जाते। इसलिए ये बयान दिलवाया गया और इस बयान के ज़रिए पाकिस्तान और सऊदी अरब के तल्लुकात ख़राब करने की कोशिश कीजिए। फ़िक्र ना करें, चाचू बड़ा मुतहरक आदमी है, इस तरह करके बैठता है। सऊदी अरब चला गया, जाके शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। इससे पहले वो इसलिए नहीं जा सके कि वो 24 नवंबर वाली कॉल आपको याद है, इस्लामाबाद पर कब्ज़े की, और फिर वो बेलारस के सदर ने भी आना था। अब उनको फुर्सत मिली है तो सिर्फ 2 दिन के टूर पर आज वो इस्लामाबाद चले गए हैं। उम्मीद है कि सऊदी अरब इस कानकनी वाले मामले पर अपने हाथ नहीं खींचेगा और जो सोना और तांबा निकलेगा उसमें से पाकिस्तानी अवाम को उसका बराबर का शेयर मिलेगा। बलूचिस्तान वालों के लिए भी खुशखबरी है, पाकिस्तान वालों के लिए भी खुशखबरी है। अल्लाह ताला इस मुल्क में यूं ही सोने की और दूध की और तांबे की नहरें बहाता रहे
ہم خوشحال ہوں، ہمارا قرض اترے اور عوام میں پیسے کی ریل پیل ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔